ओम शांति। आज साकार महावाक्य 14/2/2026। मधुर संतानगण, तुम्हें माने सर्व उत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमको स्वयं भगवान अभिनंदन जनाउछंती। प्रश्न, बाबा पिलामानकु संगम जुगरे ही सृष्टिर समाचार सुनाउछंती, सत्य जुगरे नुहे काहेकि? उत्तर, कहीं सत्य जुग तो होची आदिर समय। से समय सारा सृष्टिर समाचार अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान किपरि सुनाइबे? जे पर्यंत चक्रर पुनरावृत्ति ही होई नहीं से पर्यंत समाचार किपरि सुनाई पारिबे? संगम जुगरे ही तुम्हें पिला माने बाबांक द्वारा संपूर्ण समाचार शुणुच। तुमको ही ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। ओम शांति। आज हूँ त्रिमूर्ति शिव जयंती सहित ब्राह्मण जयंती, पुणी संगम जुगर जयंती शुभ दिवस। एमती बहुत अच्छी जो मानू बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार ग्रीटिंग्स अर्थात अभिनंदन मध्य दे परिबे नहीं। एमिति भी बहुत अच्छी जो मानू जना नहीं जे शिव बाबा किए, तांको ठारू कौन मिलिबो, से माने अभिनंदन कौन बुझिबे? नुआ नुआ पिला माने बिल्कुल बुझी पारिबे नहीं। यह होची ज्ञानर नृत्य कहउछंती ना, श्रीकृष्ण नृत्य करुथले। एठारे कन्या माने राधा कृष्ण हुई नृत्य करुछंती, किंतु नृत्य करिवार तो किछि कथा ही नहीं। सीए तो सत्य जुगरे बाल्य कालरे राजकुमार राजकुमारी मानक सहित नृत्य करिवे। पिला माने जानिछंती इया हेले बाप दादा। दादा को ग्रांडफादर जेजे बापा कहा जाए। यही दादा तो हेले शारीरिक पिता। एठार तो आश्चर्यजनक कथा, से दादा हेले अलौकिक एवं ये हेले लौकिक। यही दुई जन को कहा बाप दादा। बाबांक ठारू दादांक द्वारा संपत्ति मिलुछि। संपत्ति होची जेजे बापांकर। सब आत्मा भाई भाई अटंती, तेणु संपत्ति पितांक ठारू मिलुछि। बाबा कहते तुम आत्मा मानक निज निजर शरीर निज निजर कर्म इंद्रिय अच्छी, मते निराकार कहते तेबे निश्चिंत भावरे मते शरीर दरकार। तेबे तो पिला मानकु राजयोग शिखाइबी अथवा मनुष्यरु देवता पतितरु पावन हेबार मार्ग बताइबी बा आत्मा रूपी मैला कपड़ा को धोइबी। तेबे निश्चिंत भावरे सी बहुत बड़ धोबा होइथिबे। सारा विश्व आत्मा मानकु एवं शरीर को धोई थांती अर्थात पवित्र करि थांती ज्ञान एवं जोग द्वारा। एबे तुमर आत्मा मानकु सफा कराउछंती। आज तुम्हें पिला माने एठाकू अर्थात मधुबन को आसीछ। जानिछ आमे शिव बाबा को अभिनंदन देबा पाई आसीछु। बाबा पुणी कहउछंती तुमे माने जहाको अभिनंदन देबा पाई आसीछ से बाबा मध्य तुम पिला मानकु अभिनंदन दउछंती, कारण तुमे माने सर्व उत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमे माने जेते उत्तम सेते देवता माने मध्य नुहंती। ब्राह्मण माने देवता मानक ठारू मध्य उच्च अटंती। सर्वोच्च हेले बाबा। पुणी सीए ब्रह्मा को शरीर आछंती, तांकर संतान तुमे माने मध्य बहुत उच्च ब्राह्मण होज। ब्राह्मण मानकर हेला चोटी, तांको तळकु हेले देवता माने, समस्तंक ऊपर हेले बाबा। बाबा ही तुम मानकु स्वर्गर संपत्ति देबा पाई ब्राह्मण ब्राह्मणी करिछंती। ए लक्ष्मी नारायण देखो केते मंदिर तैयारी करिछंती, तांको आगरे मुंडो नुआउछंती। भारतवासी मानकु एक कथा तो जनाथिबा दरकार जे ए माने मध्य मनुष्य ही अटंती। लक्ष्मी नारायण दुई जन अलग अलग अटंती। एठार तो जणे मनुष्यर दुईटी जाक नाम रखी दउछंती। जनकर नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात निजको विष्णु चतुर्भुज कहउछंती। निजर नाम लक्ष्मी नारायण अथवा राधा कृष्ण रखुछंती। तेबे चतुर्भुज होई गले ना, से विष्णु तो होचंती सूक्ष्म लोकर लक्ष्य एवं उद्देश्य। तुम्हें माने जो विष्णुपुर मालिक हब, यही लक्ष्मी नारायण विष्णुपुर मालिक अटंती। विष्णु कर हेला
ଚାରି ଭୁଜା, ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଦୁଇଟି ନାରାୟଣଙ୍କର। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗୀତ ଶୁଣାଅ। कितना मीठा कितना प्यारा श्री भोला भगवान। सारा दुनिया रे आरंभरू आज पर्यंत बाबाଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମହିମା ନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମହିମା ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। କହୁଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି କଥାକୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ତାନ। ଏହି କଥାକୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନୂଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ହଁ, ପୁଣି ବି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦାସ ଦାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗରିବ କେହି ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ରହିବେ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଏକଥା ତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କାହାର ବି ନାହିଁ। ଗୀତ ବାଜିଲା, ଏବେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାରତରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରତରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି? ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ। କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ତ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସେଇଭଳି କରିଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ ତ ମାନୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ଶିବ ଭଗବାନ ହେଲେ ଜଣେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି? ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେଣୁ ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ ମେ ସ୍ମରଣ ସବ୍ କରେ, ସୁଖ ମେ କରେ ନା କଇ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏହି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ତ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ, ତାହା ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଛ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ସେଇଠାରେ ରହୁଛି। ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ପାଠ କରୁଛ, ମୁଁ କରୁନାହିଁ।
ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେ ହେ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। 84 ଲାଖ ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ମୁଁ ହେଲି ଜ୍ଞାନସାଗର ପତିତ ପାବନ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରିଲେ? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କଲେ? ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲା ଦିନ, ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ହେଲା ରାତ୍ରି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଉଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ 100% ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବାବା ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଣାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସନାତନ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସମାଚାର କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ମୁଁ ଆସିଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ କି? ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ସିଏ ହେଲେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ କି? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବା ଦରକାର। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ। ତୁମ କୃପାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ରାବଣ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଏ କଥା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛ। ଭାରତ ପାରସ୍ପରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ତୁମର ବହୁ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେସବୁ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଯଜ୍ଞ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏଥିରେ ବାବା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛ।
बाबा पुणी कहते मु कौन एकुटिया आसुची मते मध्य शरीर आवश्यक तेणु ब्रह्मा शरीर आसवाक पड़ो प्रथम प्रथमे सूक्ष्म लोक रचना करने को पड़ो से यहाँ शरीर में प्रवेश करिछि ये तो पतित पावन 84 जन्म नहीं पतित हो जाइछि एठारे तो समस्ते डाकुथिले कि एबे बाबा कहते पुनर्बान तुम पिला को वर्षा देवाई आसीछि बाबा ही भारतवासी को स्वर्गर वर्षा दौरान बाबा ही स्वर्गर रचयिता अटंती तेणु सी निश्चिंत भाव में स्वर्गर ही उपहार देवे एबे तुमे माने स्वर्गर मालिक हेबाकु जाउछ या भविष्यतर 21 जन्म पाई मनुष्य देवता हेबार पाठशाला अटे तुमे माने स्वर्गर मालिक होच 21 पीढ़ी तुमे सुख पाउछ सेठारे अकाल मृत्यु होई न थाए जेते बेले शरीर आयु पूर्ण हो जाए सेते साक्षात्कार होता है कि गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नहीं थांती सापर उदाहरण रही ना तुम्हें संतान माने बाबा को अभिनंदन दौछ बाबा पुणी तुम मान को अभिनंदन दौरान तुम्हें माने एबे दुर्भाग्यशाली सौभाग्यशाली होच पतित मनुष्य पावन देवता होच चक्र तो घूरी चली एक कथा तो तुम मान को बुझाइबा हेब पुणी ज्ञान प्राय लोप हो सत्य जुगरे ज्ञानर आवश्यकता नहीं एबे तुम्हें दुर्गति अछ तेणु यही ज्ञान द्वारा सद्गति मिलुछि बाबा ही आसी स्वर्ग स्थापना करुछंती समस्तंकर सद्गुरु केवल जणे ही अटंती बाकी भक्ति मार्ग कर्मकांड द्वारा कहार सद्गति हुई न थाए समस्त को तो सीढ़ी तल को खसवा पड़ो भारत शतप्रधान थिला पुणी 84 जन्म नेबा को पड़िला पुणी एबे तुमको चढ़ा हेब मुक्तिधाम निज घर को जावाक हेब एबे नाटक शेष होगा जाउछि ये पुराणा दुनिया समाप्त हो भारत को अविनाशी खंड कह जाए बाबांकर जन्मस्थान केवे विनाश हुए ना तुम्हें शांतिधाम को जाई पुणी एठा को आसीब एठा आसी राजत्व करिब पवित्र एवं पतित मनुष्य भारत में ही था 84 जन्म नहीं नहीं तुम्हें पतित हो जाइछ जोगिरु एबे भोगी हो जाइछ यह है रौरव नरक अर्थात घोर नरक महान दुखर समय तो एबे तो आहुरी बहुत दुख आसीबो खूनी नाह खेल हब अर्थात निर्दोष मानकर मध्य हत्या हब बसु बसु बम पड़िबो तुम्हें कौन दोष करिछ बिना दोष रे समस्तंकर विनाश हो विनाशर साक्षात्कार पिला माने करछंती एबे तुम्हें माने सृष्टि चक्र ज्ञान को जानी गलणी तुम पाखरे ज्ञानर तलवारी ज्ञानर खड़ग अच्छी तुम्हें है ब्रह्माकर मुख वंशावली ब्राह्मण प्रजापिता मध्य बाबा अटंती कल्प पूर्वर मध्य ब्रह्मा ये मुख वंशावली करुछंती ब्रह्मा को द्वारा स्वर्गर स्थापना करुछंती स्वर्ग को तो भविष्य रे ही जीवा तेणु छी दुनियार समाप्त हेबा दरकार बेहदर बाबा नुआ दुनिया रचना करने आसचंती बाबा कहते मु तुम संतान मान हाथ रे स्वर्ग नहीं आसीची तुमको कौन कष्ट दौना तुम्हें सबू हेल द्रौपदी अच्छा धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर देवता मानक ठारू मध्य उच्च आमे सर्वोत्तम ब्राह्मण अटु यही बड़ी आत्मिक निशार रहिबाकु हेब ज्ञान एवं योग द्वारा आत्मा को स्वच्छ करने हेब 2 नंबर समस्त को शिव बाबांकर अवतरण अभिनंदन अर्थात शुभ संदेश देवाकु हेब बाबांकर परिचय दे समस्त को पतितरु पावन करने हेब रावण रूपी शत्रु ठारू मुक्त करने हेब वरदान विस्तार रंग बिरंगी कथा ठारू निजको दूरेई रख मुश्किल को सहज करुथुबा सहज जोगी भव विस्तार जेतेबेले बाबा को देखिबा परिवर्ते कथा गुड़िक को देखा लगुच
ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପାଲଟିଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାରଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ କଥା ରହିଥାଏ ଯାହାକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜରୂପ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ଖାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ହିଁ ସେଇ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ଖାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ସହି ସୁନା ହୋଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।